গুড মর্নিং। আমাদের প্রতিদিনের সকালের আধ্যাত্মিক চর্চায় সবাইকে স্বাগত। আমি চলে এসেছি আমাদের আজকে গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে আলোচনা চলছিল সেই প্রসঙ্গে পরবর্তী শ্লোকে এগিয়ে যাবার জন্য। তোমরা কারা উপস্থিত হতে পারছো আমাকে একটু জানাও, আমি একটু কিছুক্ষণ ওয়েট করব, তারপরে একে একে কয়েকজন জয়েন করলে আমি স্টার্ট করব আমাদের গীতার অভ্যেস। গুড মর্নিং পলি, মিতাদি গুড মর্নিং, দিদা গুড মর্নিং। আমাদের গীতা চর্চার লাইভ আমরা শুরু করছি। আমাদের আগের দিন পড়া হয়েছিল 32 নম্বর পর্যন্ত। আমরা 33 নম্বর থেকে আজকে আবার শুরু করব। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করছি। বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরুম, কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরুম। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षुर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यथा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनत्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मतस्तु शत्रुद्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्।
जितात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरापरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नसिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यंस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य भूल बोलेছি सॉरी युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतै चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिन यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चेतात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यद्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् युगसंयोग वियोगं योगसंजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरूपरमेद् बुद्ध्वा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततोस्ततो नियम्येत्यद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्
ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् आत्यन्तं सुखमुष्णते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र समयि च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। এই ৩২ নম্বর অবধি আমাদের পড়া হয়েছিল, যেখানটাতে ভগবান প্রথমে ৩১ নম্বরে বর্ণনা করেছিলেন যে কিভাবে যোগের মাধ্যমে ভক্তি থেকে আমাদের জ্ঞানের দিকে পৌঁছে যাওয়া যায়, এবং তিনি সেখানটাতেই যোগ এবং জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে একটা যে মিল রয়েছে, সেই জায়গাটাকে মানে জ্ঞান ভক্তি থেকে জ্ঞানের দিকে যে মানুষ চলে যায় এবং তাদের মধ্যে যে একটা একই ধরনের বিশেষত্ব আছে, সেই জায়গাটা বলেছেন। মানে বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে, মানুষের যখন ভক্তি আসে, এগুলো না একটা অপরটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম কথা, মানুষ চাইলেই ভক্তি আসে না। ভক্তি আসে সে যখন তার মর্মটা বুঝতে পারে। ভক্তি কিন্তু বহু মানে তপস্যার ফলে ভক্তি আসে। এবার ভক্তি আসলেই হলো না, মানে অজ্ঞানতাও ভক্তির মধ্যে অনেক সময় থাকে। অনেকেই আছে খালি আমি ভীষণ ভক্তির প্রাবল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মধ্যে জ্ঞান জাগছে না। তাহলে এই যোগ, ভক্তি এবং তারপরে জ্ঞানের এই যে একটা পরপর একটা ধাপ রয়েছে, সেই একটা জিনিস বুঝিয়েছেন। এবং তিনি বলেছেন যে যখন এই জ্ঞান ও ভক্তি মিলেমিশে যায় এবং মানুষের মধ্যে বা যোগীর মধ্যে বা ভক্তের মধ্যে যখন সমদৃষ্টি মনোভাবাপন্ন হয়, মানে যখন ভক্তের মধ্যে জ্ঞান এবং ভক্তি দুটো সমপরিমাণে থাকে, এবং তার অর্থটা কি, শুধু ভক্তিতে আমি ও তুমি না, ভক্তিতে আমি তুমি হয়ে যাচ্ছি, এই অবস্থা হয়, যে কারণে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন হয় এবং ঈশ্বরের মধ্যেই নিজেকে অনুভব করতে পারে। দুটোই একই রকম ভাবে হয়। সর্বত্র সে যখন ঈশ্বর অনুভূতিতে নিজেকে, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে অবস্থিত মনে করতে পারে এবং সবার মধ্যে নিজেকে মনে করতে পারে, সম দুঃখ এবং সুখ দুটোই সম মনোভাবাপন্ন হয়, অথচ পরদুঃখে তিনি কাতর হন এবং তার জন্য তারা মানে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য অবতীর্ণ হন। এই অবস্থাটাকে যোগীর শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলা হচ্ছে এবং এটা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় অবস্থা। আমরা ৩৩ নম্বর থেকে আজকে পড়ব। তেত্রিশ নম্বরে এতক্ষণ ধরে যখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কিছু বোঝালেন, বোঝাবার পরে অর্জুন কিন্তু এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে শুনে যাচ্ছেন এবং মর্মার্থ গ্রহণ করছেন, নিজেকে প্রস্তুত করছেন। কিন্তু অর্জুন তো আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতিভু, তিনি সুখ দুঃখ বোঝেন, তিনি যুদ্ধের রক্তাক্ষয়ী অবস্থাকে বোঝেন, তিনি বিচলিত হন, তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েন,
তিনি কি করব না করব এইটা অনেক সময় এই যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এর মধ্যে তার মানে তাকে অনেক সময় কষ্ট পেতে হয়। ঠিক যে জিনিসগুলো আমাদের হয় এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস কিন্তু অর্জুন প্রকাশ করছেন। এবং ঠিক যেরকম আমরা যখন একদম কোনো কারণে নিজে একদম কি বলবো কোনো কিছুই আমি ঠিক মতো করতে পারছি না, ডিসিশন নিতে পারছি না, পাজল হয়ে গেছি, হ্যাঁ, ভয় পেয়ে গেছি, এই অবস্থায় বাবা মা যখন আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা সময় হয়তো কিছুটা শাসন করে তারপরে বুঝিয়ে বিভিন্নভাবে আমাদের মন শান্ত করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু অর্জুনকে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা করছেন। এবং অর্জুনের মনের যত প্রশ্ন আসছে একটা 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 করে তিনি কিন্তু সেগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এবার অর্জুনকে তিনি যখন বললেন যে সর্বজীবে ভালোবাসা এবং সম মনোভাবাপন্ন হওয়া, এই পুরো জিনিসগুলো বলার পরে অর্জুন ততক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এবার অর্জুন আবার তার মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, তাই অর্জুন উবাচা योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। অর্জুন বলছেন যোগয়ম যোগস্ত্বয়া প্রোক্তः সাম্যেন মধুসূদন এতস্যাহম ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিম স্থিরাম। তার মানে অর্জুন বললেন, মধুসূদন, হে কৃষ্ণ, ত্বয়া মানে তোমার দ্বারা, সাম্যেনা মানে সমত্ব রূপ, সমদর্শন সর্বত্র, ইয়ং মানে এই যে যোগ বলা হলো, প্রোক্ত মানে বলা হলো, চঞ্চলত্বাৎ মানে মনের চঞ্চলতা বশত, এতস্য স্থিরাম এই স্থিতি বা অচল, স্থিতিম অহম না পশ্যামি দেখছি না। মানে খেয়াল করে দেখবে আমাদের কোনো কোনো সময় খুব মানে এত বাস্তব জিনিসগুলো অর্জুন বোঝাচ্ছেন, আমাদের এক একটা সময় দেখবে কোনো একজনের প্রতি ভীষণ মায়া আসে, কোনো সময় আমাদের খুব সমাজের সেবা করতে ইচ্ছা হয়, কেউ হয়তো আমরা কুকুর নিয়ে করছি, কেউ হয়তো মানুষের সেবা করছি, কেউ হয়তো বিভিন্ন ছোট খুব মনে ইচ্ছে হচ্ছে এই ছোট বাচ্চাগুলোকে, পথের অনাথ বাচ্চাগুলোকে কিছু করব, বা আমরা যখন ধ্যানে বসছি এক একটা সময় হয়তো মনের মধ্যে একটু শান্ত ভাব এলো, কিন্তু সেটা কিছুক্ষণের জন্য আবার মন চঞ্চল হয়ে গেল। মানে এই মুহূর্তে শান্ত হলো, সাথে সাথে ভাবনা চলে আসলো, আরে আমার মন শান্ত হয়েছে। আবার এই যে কাজকর্মগুলো, এই যে মানসিকতাগুলো, এইটাও দেখবে অধিকাংশ সময় হয় কি আমরা একটা খুব মনের জোর নিয়ে শুরু করি, তারপরে তার যখন প্রেশারটা আসা শুরু হয় তখন আমাদের আর ধীরে ধীরে সেখানটাতে ভালো লাগে না, গুটিয়ে আসতে ইচ্ছা। এটা কি সবার হয় না? আমার তো মনে হয় অধিকাংশ লোকেরই তাই হয়। একেবারে যদি তার থেকে কিচ্ছু না আসে, মানে কোনো স্বার্থের সিদ্ধি যদি না হয়, কোনো কামনা পূরণ যদি না হয়, বিন্দুমাত্র কামনা পূরণও যদি না হয়, তখন দেখবে সব কাজের মধ্যেই একটা চঞ্চলতা চলে আসে। এবং বিশেষ করে আমরা যখন সাধনায় বসছি, পুজোয় বসছি, তপস্যায়, এই আমাদের ধ্যানে বসছি, যে মুহূর্তে মনকে শান্ত করতে যাচ্ছি, মানে সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মন এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি, মন স্থির হওয়ার জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে, মন স্থির, এই যে এটাকে স্থির বলে, ফট করে চলে গেল। তার মানে ওটার বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব হলো না, স্থায়ীভাবে মন, হ্যাঁ, এই যে দৃঢ়ভাবে এটাতেই আমার মন স্থির থাকলো। বা আমি হয়তো জপে বসে ঠাকুরের মুখ চিন্তন করছি, ঠাকুরের কথা মনে আনছে, ঠাকুরের চেহারা আমি হৃদয়ে স্থাপন করছি, করতে না করতে ঠাকুরের মুখ মনে করতে না করতে আরেকটা দিকে হঠাৎ করে খেয়াল হলো যে অন্যদিকে মন চলে গেছে। এটা তো খুব স্বাভাবিক জিনিস। সেই কারণে অর্জুন বলছেন যে হে মধুসূদন, তুমি এই যে সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগের কথা বললে, মানে মন
দুঃখে সুখে বিচলিত হবে না, অন্যের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হবে, বা এই যে যোগ যোগ যেটাকে বললে। এবার মন যা চঞ্চল, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না যে এই ভাবটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, এটা সম্ভব নয়। অর্জুন এখানটাতে কিছুটা প্রতিবাদ করছেন বলা যায় না, কিন্তু অর্জুন নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করছেন যে এটা যদি সেই রকমই সহজ জিনিস হতো, মনকে তো মানে বায়ুর থেকে চঞ্চল, মনকে কোনো সময় নেই মন, যেটা আমরা আগের দিন ব্যাখ্যা করলাম যে যখন নেই মন কথাটা ব্যাপারটা আসবে, কারণ মন থাকা মাত্রই তার মধ্যে ওই মানে উঁচু নিচু ব্যাপারটা চলে আসবে, মানে মন দুলতে থাকবে। তাহলে মনকে সমবুদ্ধি সম্পন্ন বা মনকে শান্ত করবার জন্য একটাই উপায় হচ্ছে মনকে নেই মন করে দেওয়া, মনটা নেই। তা এই নেই মন হওয়ার পরে যখন এই যোগীর কথা বলা হলো যে যোগী দুটো অবস্থায় থাকছেন, আত্মমনোভাবাপন্ন অবস্থায় থাকছেন, আবার এই জীব ভাবা অবস্থায় থাকছেন, মানে আত্মমনোভাবে তার মন নেই। আবার যখন জীব ভাবে আসছেন তার মধ্যে মন আছে, কিন্তু সে মন একেবারে কন্ট্রোলড মন, যে মনের মধ্যে এর কোথাও মায়ার স্থান নেই, যে মনকে নিয়ে মায়া দৌড়ঝাঁপ করতে পারবেন না, তিনি স্থিরভাবে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এই অবস্থাটা তো আমাদের আসে না, এটা তো হয় না। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? উপায় একটাই, কি মনকে, কারণ মন থাকলেই দোদুল্যমান মন হয়ে যাবে, উপায় একটা কি মনকে বার করে দেওয়া। কিন্তু একটা ঘরের মধ্যে থেকে হাওয়াকে কি কখনো বার করা যায়? সেইটা যেমন যায় না, তেমনি অর্জুন বলছেন মনকেও তাই করা যায় না। তাহলে এই বলছেন যে আমার মন একেবারে তীব্রভাবে চঞ্চল, আমাদের সবার মন নেই চঞ্চল, তাই স্থিরাম স্থিতিং অহম না পশ্যামি, আমি যোগের এই অচল স্থিতি অবস্থা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না, মানে এটাকে ধরেই এগিয়ে চলা, এইটা তো কিছুতেই হতে পারে না। তাহলে তুমি যে সম অবস্থার কথা বলছো সেটা কার পক্ষে সম্ভব? আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তো সম্ভব না। সম্ভব একমাত্র যিনি শান্ত, সংযত এবং স্থির, একমাত্র তার পক্ষে সম্ভব, যে মনকে নাড়াঘাটা মানে যার হাতের মুঠোয় মন, আমরা তো মনের মুঠোয়, যার হাতের মুঠোয় মন তার পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। কিন্তু আমার পক্ষে এই সাংঘাতিক যোগ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আচ্ছা, তাহলে অর্জুনের সেই জিনিসটা হচ্ছে, এবং তিনি বলছেন যে যখন অর্জুনকে তো শ্রীকৃষ্ণ যোগের মধ্যে থাকতে বলছেন, এবং অর্জুনের মাধ্যমে আমাদের মানুষকেও সেই উপদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যোগের মধ্যে থাকো। সর্বদা যদি আমরা যোগের মধ্যে থাকি, তিনি কিন্তু কুকুর ছাগল গরু ভেড়া বা মানুষের মতো দেখতে, মানুষের অনেক কাছাকাছি কোনো এপ প্রজাতির প্রাণী, তাদেরকে বলছেন না, মানুষকেই বলছেন। কারণ মানুষেরই ওইটা করার ক্ষমতা শুধু আছে তাই না, মানুষেরই ওইভাবে থাকাটা উচিত বলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে মানুষ ধর্ম। তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে কি আমরা সারাক্ষণ যোগী হয়ে থাকবো, আমাদের কোনো ঘর সংসার থাকবে না, আমাদের তাহলে পৃথিবী চলবে কি করে?
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে তো মহাযোগী ছিলেন, তিনি কি সংসার করেননি? তিনি কি এই পুরো জগতের যে ওঠাপড়ার মধ্যে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন? তা না, কিন্তু যোগে থাকার অর্থ তিনি একেবারে সন্ন্যাস নেওয়া না। যোগে থাকার অর্থটা হচ্ছে মনকে কন্ট্রোলে রাখা, মানে মন আমার হাতের মুঠোয় থাকবে, তাহলে মায়া দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এইটা হচ্ছে যোগের জায়গা। এরপরে যখন আমাদের চতুরাশ্রমের মধ্যে এই যোগাবস্থায় আমাদেরকে চতুরাশ্রম অতিবাহিত করতে হবে, এটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। যে আমাদের তো ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই যে 4টে ধাপ রয়েছে, তিনি বলছেন এই 4টে ধাপই তুমি অতিক্রম করো যোগাবস্থায়। খেয়াল করে দেখো আমাদের যোগাবস্থার জন্য কি প্রয়োজন, আমরা এতে পড়েছিলাম, গীতাতে আগে পড়েছি। আমাদের ব্রহ্মচর্য যোগাবস্থার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের জীবনের শুরুটাও দেখো ব্রহ্মচর্য দিয়েই শুরু, প্রথমেই ব্রহ্মচর্য। তার মানে কি আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র কিন্তু জীবনের শুরুতেই যোগাবস্থায় ঢোকার শিক্ষা দিচ্ছে। যোগাবস্থায় অবস্থান করে তারপরে তুমি সাংসারিক ধর্মের মধ্যে ঢোকো, ব্রহ্মচর্য, তারপরে গার্হস্থ। মানে আগে তুমি তোমার মনকে কন্ট্রোল করে নাও, এবার তুমি ব্যবসা করো, এবার তুমি সংসার করো, এবার তুমি ছেলেপিলে প্রতিপালন করো, কি এবার তুমি অন্য যা খুশি যুদ্ধ বিগ্রহ করো। মনকে কন্ট্রোল করে, তোমার হাতের মুঠোয় মন যদি হয়ে থাকে, তাহলে জগতের কোনো কিছুই তোমাকে পীড়ন দিতে পারবে না, পীড়িত করতে, কষ্ট দিতে পারবে না। এটাই কিন্তু আমাদের ভারতীয় জীবনধারার, হিন্দু জীবনধারার বিশেষত্ব। আগে যোগ অবস্থায় চলে এসো। তাহলে এবার এই যে যখন যোগে আমরা আসতে যাব, সেই যোগের দুটো বিশেষ বিপদ আছে। মানে বিপদ মানে কি, দুটো বিশেষ বাধা। যেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে যাব, যোগাবস্থায় আসতে যাব, দুটো বাধা। একটা বাধা হচ্ছে অলব্ধ ভূমিকত্ব। আমি এই টার্মগুলো বলছি, টার্মগুলো মনে রাখাটা প্রয়োজন না, এগুলো আমাদের বইয়ে আছে তাই আমি বলছি, কিন্তু আমাদের এর ভেতরের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝাটারই আসল প্রয়োজন আর কি। আরেকটা হচ্ছে অনবস্থিতত্ব, অর্থাৎ যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা, যে অবস্থায় স্থির অবস্থা, মানে ওই নট নড়নচড়ন, মন চলবে না, এই স্থির অবস্থা লাভ হয়, সেটা পাওয়া যায় না, না পাওয়া, অথবা সময়ে সময়ে সেই অবস্থাটা আসলেও সেটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, মুহূর্তের জন্য আসলেও সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। আর একটা হচ্ছে সেই কারণে কি হয়, ওই সাম্যভাব এক একটা সময় আসে, আমরা সমমনোভাবাপন্ন, সুখে দুঃখে বা অন্যের জন্য সমমনোভাবাপন্ন এরকম হয়, কিন্তু একেবারে 100% সেটাতেই দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা লাভ করা হয় না। এবং তাতে করে কি হয়, মনে হতাশা আসে, আমাদের মধ্যে নিজের না পারার একটা দুঃখ আসে। আমরা অনেক সময় দেখবে, খেয়াল করবে, আমাদের মনে মনে হয় ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না, কোনো কিছু হয়নি কিন্তু তাও মনে একটা দুঃখ দুঃখ ভাব। কিসের দুঃখ? এই অন্তর থেকে না পারার দুঃখ, আমরা ভালোত্বটাকে ধরে রাখতে না পারার দুঃখ, মনের সাথে যে আত্মার মিলন ঘটিয়ে পরমাত্মার সাথে যে মিলন ঘটবে, এই জিনিসটাকে ধরে না রাখার দুঃখ এক একটা সময় তো আসে, যার জন্য তার স্বাদটা আমাদের অন্তরাত্মা জানেন, কিন্তু সেটাকে ধরে রাখতে পারি না বলে আমাদের ভেতরে একটা অস্থিরতা আসে, একটা চঞ্চলতা বা একটা মনে হতাশা আসে। এই কারণে যোগীর একটা দুঃখ ভাব আসে, কিন্তু স্থির থাকতে পারে না। তো সেইটাই অর্জুন কিন্তু একে বলছেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমার ভেতরে তোমার যোগের ব্যাপারের বোধটা এসেছে, মানে যোগটা কি জিনিস আমি বুঝেছি এবং যোগে থাকতে হবে বুঝেছি, কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারছি কোথায়? সেটার কারণ মন হচ্ছে বায়ুর থেকেও চঞ্চল। এই যে এখানটাতে মনের একাগ্রতার আমার নেই,
কারণ অর্জুন নিজের কথা বলছেন, এবং নিজের মানে আমাদের মতন লোকজনের কথাই বলছেন। এবং যখন বিপদ আসবে তার জন্য যে উপযুক্ত স্থির অবস্থায় আমি সেই বিপদের মোকাবিলা করব, বা একাগ্র চিত্তে আমার তার সমাধানকে নিয়ে আসতে পারবো, মানে একাগ্র চিত্ত হলেই কিন্তু আমাদের মনের সমস্ত বিষয়গুলো বার হয় আর কি। না হলে কিন্তু একাগ্র চিত্ত হয় না বলে আমাদের বিপদে আমরা মাথা খারাপ করে ফেলি, এবং একটু সামান্য একটু আনন্দ পেলেই আমরা এত বড় বড় করে আমরা বলতে থাকি এবং অন্য লোকের চক্ষুশূল হই আর কি। তাহলে মনের ওই নিশ্চল ভাব, ওই দৃঢ়তা এবং ওই স্থিরতা, একাগ্রতা কোনোটাই আমার নেই। তার কারণ মনকে কখনোই কন্ট্রোল করা যায় না। তাহলে এবার কি করব? আবার কি বলছেন 34 নম্বরে, এটা গেল আমাদের 33 নম্বর। 34 নম্বরে আবার অর্জুনই বলছেন, চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্রুরম তস্যায়ং নিগ্রহম মন্যে বয়োরিব সুদুষ্করম। মানে কি, কৃষ্ণ যেহেতু মন স্বভাবতই চঞ্চল, এবং চঞ্চল মনই ইন্দ্রিয় বিক্ষেপকারী, মানে মন চঞ্চল হয়েই কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলোকে গন্ডগোল করে দেয়। যত কুকাজ, এটা আমরা আগেও পড়েছি। দেখো, মানুষ যখন জন্মায়, তাহলে জন্মে তো মানুষ অপরাধী হয় না। একটা রেপিস্ট বলো, একটা চোর বলো, একটা খুনি বলো, এ কি জন্মেই খুন করার জন্য জন্মেছিল? কিন্তু খুন যখন করছে, কিসের থেকে খুনটা করছে? রাগ থেকে আসছে। রাগটা আসছে কেন? একটা মানুষের কাছে সে কিছু আশা করেছিল, কিছু কামনা করেছিল, সেই কামনাটা তার মধ্যে পরিপূর্ণ হলো না, তাই রাগ হলো। তাই জন্য সে রাগের চোটে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলো না। সেই রাগের কারণে রাগ তাকে তাড়িত করলো দুটো হাতকে, যে নে এবার ওকে গলা টিপে খুন করে ফেল। সুতরাং গন্ডগোলটা কোথায় হলো? জন্মে তো তার মধ্যে সেই খুন প্রবৃত্তি ছিল না। এই যে আজকালকার দিনে এত নারী নিগ্রহ হচ্ছে, এত রেপ কেস ঘটছে, কিসের থেকে হচ্ছে? যে ছেলেটা জন্মে মায়ের কোলে খেলা করছে, সে তো জন্মে খারাপ হয়নি, কিন্তু সংস্কারের কারণে তার কি হচ্ছে, সে এমন একটা পরিবেশকে বেছে নিয়েছে, তার চোখ খালি বারবার করে তার কামনা, তার ভেতরে যে কামনা আসছে, শারীরিক কামনা, কামনা অনেক রকমের হয়, মানসিক কামনা, শারীরিক কামনা, দু রকমই হয়। তার মানসিক এবং শারীরিক যখন তার বয়সের সাথে সাথে জিনিসটা আসছে, স্বাভাবিকভাবেই বায়োলজিক্যাল প্যাটার্নে তার মধ্যে তো কামনা আসবেই, শারীরিক কামনা বিশেষ করে আসবেই। এবার তার মধ্যেকার শিক্ষা, সংস্কার, যুক্তি, সংযম, এই জিনিসগুলো দিয়ে তার কামনাকে যদি কন্ট্রোল না করতে পারে, তখন তার চোখ একটা মেয়ের দিকে যাবেই। এবার সেই মেয়ের কাছ থেকে সে যে চাহিদাটা করছে, সেই মেয়েটা তো চাইলেই তো পাওয়া যায় না জিনিস। যখনই সে দিতে পারছে না, সে তখন তার মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি জাগরিত হচ্ছে, এবং সে কন্ট্রোলের অভাবে প্রথমে সে কি করছে, সে মনে মনে কল্পনা করছে সেই মেয়েটাকে কি করে ভোগ করছি, তাকে কিভাবে জবরদস্তি করছি, এটা সে কল্পনা করে। প্রথম দিনই কিন্তু সে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, সে কল্পনা করে। এই কল্পনাটাকে আবার সে কন্ট্রোল করতে পারে না। এক তো কল্পনা আসাটাই আনকন্ট্রোল মনের পরিচয়, তারপরে সেটা আরো খারাপ অবস্থায়, মানে কতখানি মন কন্ট্রোললেস হয়ে গেল, তখন সে ঠিক করলো কি, না আমি স্বপ্ন যেটা দেখছিলাম সেটাকে এবার বাস্তবে করতে হবে। তাহলে মেয়েটার কাছে সেই কামনা দাবি করতে হবে। সেই দাবি করলে তখন মেয়েটা দিতে চাইবে না, ব্যাস এবার তাহলে জোর করে নাও। তাহলে আমাদের চঞ্চল মনের কারণে এই পুরো ইন্দ্রিয়গুলো গন্ডগোল করে ফেলে। চোর একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা দোকানের জিনিস দেখে হাতটা কি হয়ে গেল, চুরি করে ফেললো। কেন চুরি করে হাতটা ওরকম হলো? এই যে হাত নামক যে ইন্দ্রিয়টা, সেটা কেন ওই পথে গেল? কারণ মন তাকে প্রভাবিত করলো। মন তার ইন্দ্রিয়কে তাকে বলল যে যা নিয়েই নে। তাহলে কি হবে? তোর কামনা পূরণ হবে, যেটা চাইছিল সেটা হবে। তাই অর্জুন বলছেন যে হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল,
এবং প্রমাথি মানে ইন্দ্রিয় সকলের বিক্ষেপকারী, ইন্দ্রিয়গুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, এবং বলবান, অতি বলবান ও দৃঢ়। মন কিন্তু মারাত্মক বলবান, তুমি মনের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। সেই হেতু আমি মনে করি এখানে বলছে তস্যাহম নিগ্রহম মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম। বায়ুকে যেরকম আবদ্ধ করে রাখা দুঃসাধ্য, বায়ুকে ঘরের মধ্যে বা কোনো আমরা ভাবি বোতলের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, বায়ু কিন্তু আবদ্ধ হয়ে নেই, বায়ু বায়ুর মতনই আছে, সে তার ওই ভেতরে যা কার্য করার সে করবেই, বোতলের ছিপি খুললে সে বেরিয়ে যাবেই। তা সেই রকম বায়ুকে যেমন ধরে রাখা যায় না, সে বা তাকে ইচ্ছে করলেই ঘর থেকে বার করা যায় না। আমি বোতলের মধ্যে আমি জানি বায়ু আছে, এবার আমি চাইছি বায়ুটাকে বার করব, পারবো কি? তুমি ছিপি বন্ধ করে দিলেও বা খুলে দিলেও বায়ু বায়ুরই মতন চলাফেরা করবে, তাকে কিচ্ছু করা যাবে না। তাই বলছেন মনকে বশে আনাও সেরূপ কঠিন। এই মন চঞ্চল, একে দমন করা বড় কষ্ট। তাহলে এই জিনিসটা যে তুমি যে এই সমস্ত যোগের কথা বললে, এটা তো সবার জন্য নয়। তুমি আমাকে সাধারণ একজন শিষ্য হিসেবে শিক্ষা দিচ্ছ ঠিকই, তাহলে এটা তোমার পক্ষে সম্ভব, কারণ হে কৃষ্ণ তুমি যোগী, কিন্তু যে যোগী নয় তার পক্ষে তো সম্ভব নয়। এখানটাতে স্বামীজির একটা উদাহরণ রয়েছে রাজযোগে। স্বামীজি বলছেন যে আমার মন যেন একটা বাঁদর, মানে মন কতটা চঞ্চল, আমার মন যেন একটা বাঁদর। তা বাঁদর তো এমনিতেই চঞ্চল, কখনো স্থির হয়ে বসে না। এবার সেই বাঁদরটাকে কে যেন মদ খাইয়ে দিয়েছে, তাহলে মদ খেয়ে চঞ্চল বাঁদরের কি অবস্থা হলো, একেবারে সে পাগল পাগল অবস্থা। এবার সেই চঞ্চল বাঁদরটাকে যেন একটা কাঁকড়া বিছে কামড়েছে, তাহলে বিছের যন্ত্রণায় একে তো বাঁদর, তার উপরে মাতাল, তার উপরে তাকে বিছে কামড়েছে, সেই বিষের জ্বালায় সে ছটফট করছে। এই অবস্থায় তাকে ভূতে পেয়েছে, তাহলে কি অবস্থাটা হতে পারে কল্পনা করো। এটা একটা ভাববার বিষয়। বাঁদর এমনিতেই চঞ্চল প্রকৃতি, তাকে যদি মাতাল করে দেওয়া হয়, তার মধ্যে কি কি ঢুকলো আরো এক্সট্রা, সেই মাতাল বাঁদরকে আবার বিছে কামড়ালো, ছটফটানি কোন লেভেলে গেল। এই ছটফট করা মাতাল বাঁদরকে আবার ভূতে ধরলো, তাহলে সেই অবস্থায় তার কি দুরবস্থা কল্পনা করা যায় না। সে ভূত তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের মনের অবস্থা। ভূত আমাকে একবার ওপরে ফেলছে, একবার নিচে ফেলছে, আবার সেই ভূতের ইয়েটা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু তার থেকে বেরোতে পারছি না, সেই জন্য যন্ত্রণায় ছটফট করছি। যন্ত্রণায় ছটফট করছি বটে, কিন্তু আমার নিজের প্রতি কন্ট্রোল নেই, মাতালের মতো এপারে পড়ে যাচ্ছি, ওপারে পড়ে যাচ্ছি। এই হচ্ছে মনের অবস্থা, সবারই তাই। তাহলে এটা কি সত্যিই সম্ভব? বাতাসকে কি হাত দিয়ে ধরা যায়, দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়? সেটা কখনোই যায় না। সেই জন্য যোগের যেটা মূল কথা, যে সমত্ব বুদ্ধি আর শান্ত ভাব কার? মনের। এইটা কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তাহলে এটা করতে গেলে কি করতে হবে? আনতে গেলে, মনে সমত্ব বুদ্ধি আনতে গেলে সংযম। কি সংযম? মনের সংযম। এই মাতাল অবস্থা থেকে প্রথমে বাঁদরটার ভূত ছাড়াতে হবে, ভূত ছাড়াবার পরে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে, যাতে তার বিষের যন্ত্রণাটা কমে যায়। বিষের যন্ত্রণা কমার পর তার নেশা উতরাতে হবে, সেই নেশা উতরাবার পরে সে তার বাঁদর ভাবাপন্ন একটু শান্ত অবস্থায় আসবে, অল্প একটু সেই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে সে একটু মুক্তি পাবে। তারপর তাকে ধৈর্য শেখাতে হবে যে তুমি পুরোপুরোভাবে শান্ত হও। তাহলে যোগের সাধন, এই যে ডেঞ্জারাস ব্যাপারটা, এইটা তো অনেক দুরূহ। এটাকে কিভাবে কি করা যায়? এটা তো খুব একটা সহজ কাজ হলো না। এটাকে কি করা যায় এটা তুমি বলো। কারণ আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের জীবনে যোগের প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রথমেই ব্রহ্মচর্য শেখানো হচ্ছে, তার কারণ আমরা যখন পৃথিবীর একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়ব, তখন আমাদের সেই শান্ত মন না থাকলে, সেই কন্ট্রোল না থাকলে আমরা
সঠিক পথে এগোতে পারবো না, যেটা আজকের যুগের মানে যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে, তাহলে এই পুরো ব্যাপারটাকে আমি এবার আনবো কিভাবে, তুমি আমাকে বলো। আচ্ছা, এটা আমাদের 34 নম্বর অবধি হয়ে গেল। আজকে আমি 33, 34, 35 ও কিছুটা বলে দেব। এবার ভগবান আবার বলছেন, শ্রী ভগবান উবাচ असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ভগবান বলছেন, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। মানে ভগবান বললেন, হে মহাবাহ, হে মহাবীর, মন দুর্নিগ্রহম চলম, মন দুর্নিবার ও চঞ্চল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অসংশয়ম, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং মারাত্মক ক্ষমতাধারী, দুর্বিনীত, তার ক্ষমতাধারী জোর আছে তার, সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তু কৌন্তেয়, কিন্তু কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ, দুটো জিনিস আছে যার দ্বারা ওই মন গৃহ্যতে মানে বসে আসে। দুটো জিনিস কি? অভ্যাসেন, অভ্যাসের দ্বারা, বৈরাগ্যেণ চ, এবং বৈরাগ্য দ্বারা, এই দুটো জিনিস বসে আসে। এবার মন দিয়েই তো বৈরাগ্য আনবো, তাহলে মন চঞ্চল, সেই মনে বৈরাগ্যটা আসবে কোথা থেকে? মনকে বললাম না মন, আমি এখন মনের মধ্যে খিদে আনবো না, আসবে? হবে না, কখনো হবে না। তাহলে কি বলছেন? অভ্যাসের দ্বারা, শনাই শনাই অভ্যাস, অল্প অল্প ধীরে 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 অভ্যাসের দ্বারা। এবং আরেকটা জিনিস আছে, ইচ্ছার দ্বারা, যে ওই জন্য শারীরিক সুস্থতাও বিশেষভাবে প্রয়োজন, না হলে শারীরিক সুস্থতা না থাকলেই হবে না। এই যেমন গত পরশুদিন রাত্রিরেই হয়েছিল, হ্যাঁ, যে কিছুতেই আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না। তো তার মানে এটা কি? মন ভুল রাস্তা দেখাচ্ছে, কিন্তু মনে ইচ্ছা, দৃঢ়তা আনতে হবে যে কোনটা আমার উচিত অনুচিত। এর জন্য কি প্রয়োজন? আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রয়োজন। যাই হোক, আমরা অন্য ইয়েতে চলে যাচ্ছি। তাহলে অভ্যাসের দ্বারা ভগবান কি বলছেন? অভ্যাসের দ্বারা, অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিদিন অল্প 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 করে অভ্যাসের দ্বারা মনকে কন্ট্রোল করা যায়। এবং যৌগিক মার্গে মনকে কন্ট্রোল করার উপায় হচ্ছে, যেহেতু শ্বাসবায়ু কিন্তু মন, শ্বাসবায়ুকে যদি কন্ট্রোল করা যায়, মন কন্ট্রোলে চলে আসে। আমরা যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিই না, এটা স্বামীজির কথা। স্বামীজি বলছিলেন যে আমরা ছোটবেলার থেকে প্রপার নিঃশ্বাস নিতেই শিখিনি। আমাদের নিঃশ্বাস নিজের মতন করে চলে, আমাদের নিঃশ্বাস সংযত নয়। কোনো সময় দেখবে এক গতিবেগে চলছে, আরেক সময় আরেক গতিবেগে চলছে। যখনই উত্তেজনা আসলো, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, ভয় পেয়ে যাচ্ছি যখন, যা খুশি তাই হচ্ছে। আবার যখন নিঃশ্বাসের মনে হচ্ছে আমি এবার বন্ধ হয়ে যাব, সে বন্ধ হয়ে গেল, যা আমরা মরেই গেলাম, আমাদের কোনো কন্ট্রোলই নেই। কিন্তু যদি অভ্যাস করা যায়, যোগ অভ্যাস করা যায়, এবং তাতে কি বলে, শ্বাসকে কন্ট্রোল করা যায়, তাহলে সেই কন্ট্রোল শ্বাসের দ্বারা মন নিগৃহীত হয় এবং মন একাগ্রচিত্ত হতে পারে। তাই এখানে বলছেন যে একই চিন্তা বা একই কাজ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা। যে কারণে দেখবে যখন জপ করতে বলা হয়, জপ জিনিসটা কি? একটা ছোট্ট মন্ত্র, কারোর জপে একটু বড়, কিন্তু বেসিক্যালি ওই বীজ মন্ত্র দিয়ে একটা ছোট্ট মন্ত্র বারবার বারবার অভ্যেস করতে বলা হচ্ছে। এবার বারবার অভ্যেস করতে গিয়েও চোখ বন্ধ করে জপের মতো হয়ে যাচ্ছে, মুখে বড়বড় বড়বড়, আর মন অন্যদিকে। জপের সাথে মনের কোনো
কানেকশন নেই, এইগুলো জায়গায় আসবার জন্য কি করতে হবে? তখন সংস্কার অধ্যাবসায়। সংস্কার কি কারণে সংস্কার সংস্কার করে সবাই এত লাফালাফি করে? শিক্ষা শিক্ষা করে কেন লাফালাফি করে? কারণ শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার আসবে, সংস্কারের মাধ্যমে বিচার আসবে। ঠাকুর বিচারের কথা বলতেন না? বারবার বলছেন যে বিচার করো। আমি আমার জীবনে জন্ম জন্মান্তরের অশুভ সংস্কারও রয়েছে, শুভ সংস্কারও রয়েছে। শুভ সংস্কার আমাকে বলছে যে আরে তুই জপে বস। অশুভ সংস্কার কি করছে? জপে যেই বসলাম মনকে অন্যদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার আবার শুভ সংস্কার কি করবে? মনের সাথে বিচার শুরু করবে। মনই কিন্তু আমাদের সব থেকে বড় শিক্ষাদায়ক একজন। মা শ্রীসীমা শেখাচ্ছেন যে মনকে দেখো, মনকে দুটো ভাগ হয়ে যায়, মনের একটা সুভাব একটা কুভাব। এবার তোমার সংস্কার যত দৃঢ় হবে, সুভাবের কি বলবো দাপট তত বাড়বে। মন আছে, সুমন থাকা মানেই যে বিশাল ভালো তা না। সুমন তোমাকে শুভ সংস্কার দেবে, এটাই একটা ভালো বিষয়। সুমন বিচার করতে শেখাবে, আরে তোর মন অন্যদিকে যাচ্ছে কেন, ফেরত আয়। সুমন এই শাসন করবে, কুমন শাসন করে না, কুমন বইয়ে দেয়। তাহলে একই মনের দুটো ভাগ আছে, সুমন তাকে শাসন করে কন্ট্রোল করবে, আর কুমন খালি দৌড়ে দৌড়ে পালাবে। এই সুমনটা আসে কোথার থেকে? সংস্কার থেকে। এই জন্যই আমাদের সদ্গুরুর প্রয়োজন, সৎ বাক্যের প্রয়োজন, শুভ কি বলে সৎসঙ্গের প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়গুলোর দ্বারা ছোটবেলার থেকে আমাদেরকে বলা হতো না, ওই ভালো মেয়ের সাথে মেশ, খারাপ মেয়ের সাথে মিশিস না। কেন খারাপ মেয়ের সাথে কেন খারাপ মিশতে? আমার মন, আমার জীবন, আমি খারাপ মেয়ের সাথে মিশলাম তো কি এসে গেল? এসে গেল কারণ আমাদের মন যেহেতু চঞ্চল এবং খারাপটা সহজে গ্রহণ করা যায়, সেই জন্য খারাপের সাথে মিশতে বারণ করা হয়। নইলে তার কথা, তার আচার আচরণ, হ্যাঁ, এগুলো আমাদের উপরে এফেক্ট ফেলবে এবং অজান্তে আমরা সেই জিনিসগুলো নিয়ে ফেলি নিজেদের মধ্যে। সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকি, সেই অনুযায়ী ভাবনা ভাবতে থাকি। কি অদ্ভুত কথা! না হলে দেখো এই যে আজকের সমাজে যে সেকুলারিজম করে যে মাথা গন্ডগোল হচ্ছে। গতকাল দিল্লিতে বিশাল বোম ব্লাস্ট হয়েছে এবং সেই টেরোরিস্ট যারা, তারা কিন্তু আমাদের দেশেরই সব লোকজন। তাহলে এদের এরকম দেখার পরেও আমাদের দেশের লোক সেকুলার হয়ে মাথা খারাপ করে দেয় যে সবই সমান। তার কারণটা কি? তার কারণ কবেকার কোন কি বলে আমাদের মাও সেতুং, সে আমাদেরকে বলে গেছে, হ্যাঁ, ওই কি বলে আমাদের লাল পার্টির এরকম করে গেছে। আমি কোনো পার্টির নিন্দা করছি না, আমি ধ্যান ধারণার কথাগুলো বলছি। সেইটা আমাদের সংস্কারকে অন্যরকম করে দিল। তার ভাবনা আমার ভাবনার ওপরে কায়েম করে ফেললো। তার অথচ আমাদের মধ্যে যে শুভ সংস্কার ভারতবর্ষে জন্ম জন্মান্তর ধরে মানুষ গ্রহণ করেছিল, সেই একটা ওই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনার সাথে নিজেকে, তার বই পড়ে তাদের মনোভাব নিয়ে চর্চা করে মানুষ নিজের মধ্যে ওই সেকুলারিজম নিয়ে আসলো। চায়না কি নিজেরা ওইটা পালন করে? চায়না কিন্তু একদম সব সময় কি নিজের দেশকে আগে ভালোবাসো। তারা কিন্তু সঠিক অর্থ নিয়েছে। আমি তাদের চিন্তা ভাবনাকে নিন্দা করছি না। তাদের চিন্তা ভাবনার তাদের জন্য যে উপকার হওয়া উচিত ছিল সেটা তাদের হয়েছে, কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের কোনো উপকার করতে পারে না। তাহলে সেই কারণে তাদের চিন্তা ভাবনায় সেই ঘাটতি আমাদের জন্য হয়ে গেছে বলে আমরা আমাদের যে শুভ সংস্কার সেটা নষ্ট হয়ে গেল। অথচ যদি আমরা কন্টিনিউয়াস এই নিজেদের জিনিস নিয়েই চর্চা রেগুলার করতে থাকতাম, আজকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিটা ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণের মতো মানুষ জন্মাতে পারত, যদি প্রত্যেকে সেইটা করতাম। কিন্তু সেটা করি না বলেই আমাদের সৎসঙ্গ হয় না দেখে শুভ সংস্কার তৈরি হয় না। শুভ সংস্কার তৈরি হয় না দেখে মন আমাদের
যে বিচার করবে সেইটা তাদের দ্বারা হয় না। মন যেটা চাইছে, আর সহজ পথে ঢালে নামাটা সহজ, পাহাড়ের ঢালে নেমে যাওয়াটা অনেক সহজ, ঠিক সেই রকমই মন যখন কুপথে এগোতে চাইছে, একটা বেশ তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে, একটা কিছু আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে, সাময়িকই সই, পরে আর চিন্তা করি না যে আমাকে অন্যায় করলে জেলে গিয়ে কাটাতে হবে কি পুলিশ ধরবে, সেইটা আমরা চিন্তা করি না। কিন্তু ওই যে একটা সাময়িক আনন্দ, ওই পথে আমরা ঝট করে পা বাড়িয়ে ফেলছি, কারণ ওটা সহজে হচ্ছে। রাগ হওয়াটা খুব সহজ, একজনের কামনা পূরণ হলো না, রাগ হয়ে গেল, কিন্তু কামনা পূরণ হলো না, রাগ হতে চাইলো, কিন্তু সেটাকে আমি কন্ট্রোল করে ফেললাম। জোরটা কার বেশি? কষ্ট হয়, কন্ট্রোল করে ফেললাম এইটাতে, কিন্তু মনের জোরটাও তো তাতে বাড়লো। সেই কারণে যখনই সংযম অভ্যেস করা যায়, তখন আমাদের এবং একটা দৃঢ় সংকল্প যে আমাকে সংযম অভ্যেস করতে হবে, যে মুহূর্তে ধীরে ধীরে এই অভ্যেসের মাধ্যমে আমরা সংযমী মন তৈরি করে ফেলতে পারি, সেই মনের কত সাংঘাতিক ক্ষমতা হতে পারে। আজকে সাধু সন্ন্যাসীদের যে ক্ষমতা, এবং এটার দ্বারাই কিন্তু বিভূতি আসে, কারণ বিভূতি তো মানুষের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে আছে। না হলে একটা, তোমরা কল্পনা করো না, এই গত কদিন আগেই বোধহয় নাকি কালকেই, আমার খেয়াল নেই এক্স্যাক্টলি, শকুন্তলা দেবীর জন্মদিন ছিল। শকুন্তলা দেবীকে তোমরা চেনো, যাকে ম্যাথামেটিক্সের কম্পিউটার বলা হয়। তিনি গিনিস রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু কম্পিউটারও তার কাছে এক সময় হেরে গিয়েছিল, এত ফাস্ট মাথা। তাহলে এই মহিলার হলো কি করে, মানে এটা আসলো কি করে? তার কারণ তার মধ্যে জন্মান্তরের একটা সংস্কারে তার ভেতরে ওটা ছিল। আমাদের তো আছেই, কোনোভাবে আমাদের অসংযমী জীবনযাত্রা, জন্মান্তরের অসংযমী চিন্তা ভাবনার ফলে আমাদের সেই ক্ষমতাটা প্রকাশ পাচ্ছে না। কিন্তু শকুন্তলা দেবীর কোনো না কোনো জন্মের একটা কর্ম প্রকাশ পেয়ে গেছে। প্রত্যেকের মাথাতেই সেই বুদ্ধি আছে, প্রত্যেকের মাথাতেই সেই ক্ষমতা আছে, সেই মানে মানুষের ক্ষমতা অসীম। এই যে যোগের দ্বারা সবকিছু করা যায়, সমুদ্রের জল গিলে ফেললাম, হ্যাঁ, কি তোমার আজকে পৃথিবীতে আমি চাইছি দিনটাকে, সময়টাকে চেঞ্জ করে ফেলা, সব হয়, এভরিথিং ইজ পসিবল যোগের দ্বারা। কিন্তু সেই যোগটা কোন যোগ? কন্ট্রোলড মনের যোগ। তাহলে মন মারাত্মক শক্তিশালী। আমি মনে করছি আমি সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলবো, এই শরীরেই সমুদ্রের জল, যা মনে করবে সেটাই আসবে, এটাই তো বিভূতি। এই বিভূতিটা আসে কোথা থেকে? মনের পূর্ণ কন্ট্রোলড অবস্থা থেকে। কেন? তার কারণ হচ্ছে, ধরো একটা ঘোড়া ছুটে চলে যাচ্ছে, আমার হাতে তার লাগামটা আছে, কিন্তু সে ছুটে চলে যাচ্ছে, আমি লাগামটাকে জাস্ট রেখে দিয়েছি। তাহলে ঘোড়া কি করবে? মানে এদিক ওদিক সেদিক পাগলের মতো দৌড়ানো। এবার যখন আমি লাগাম কন্ট্রোল করে ঘোড়াকে যখন বসে আনছি, শক্তিটা কার? ঘোড়া মারাত্মক শক্তিমান, কিন্তু অ্যাকচুয়াল শক্তিটা কার হলো? যে লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াকে বসে আনলো। ঠিক তেমনি আমাদের মন দৌড়চ্ছে তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী, সে বিভিন্ন ভাবে দৌড়চ্ছে, কিন্তু শক্তিটা কার বেশি হবে? যখন কন্ট্রোলড মন হয়ে যাবে। কে কন্ট্রোল মন করবে? সেই আত্মা। মন যখন আছেই, মন যখন এখনো নেই, মন হয়নি, আমি সেই মনটাকে কি করব? কন্ট্রোল মন করব। সেটা কিসের দ্বারা আসবে? অভ্যাসের দ্বারা। সেটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। এবং সেই অভ্যাস যে করব, এর জন্য কি প্রয়োজন? একটা দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। আমি ঠিক করলাম আমি এইটা করব, ঠিক যেরকম আমি ঠিক করলাম যে আমি আর কোনোদিনও কারোর সাথে কোনোভাবে দুর্ব্যবহার করব না, এটা আমি ঠিক করলাম, মানে সংকল্প নিলাম। এবং এই সংকল্পে দৃঢ়তা থাকতে হবে, কারণ তুমি ঠিক করলে কারোর সাথে দুর্ব্যবহার করবে না, তার মানে কি এই যে লোকেও তোমার সাথে করবে না? লোকে তো তোমার সাথে করবেই, লোকের কাজ করবেই, তোমার কাছে বিরক্তিকর জিনিস আসবে, বিরক্তিকর অবস্থা আসবে, লোকের দুর্ব্যবহার আসবে, কিন্তু তোমার সংকল্প কতটা দৃঢ়, যে এটাই পরীক্ষা করার সময়, যখন কেউ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করছে, খারাপ কথা বলছে, আমার দৃঢ়তার প্রমাণ তখনই আমি এটাকে কন্ট্রোল করলাম, আমি
ও দুর্ব্যবহার করুক, আমি এটা নিলাম না, আমি ফেরত দিলাম। আমি এটার জন্য আমার ভেতরে নতুন করে দুর্ব্যবহার জেনারেট করলাম না। এই দৃঢ়তা থাকতে হবে। এই দৃঢ়তা থাকলে এইটাই যখন একবার দুবার তিনবার অভ্যাস হবে, কারণ বারবার করে অবস্থা আসবে। আজকেই তোমরা কেউ না কেউ এক একটা দৃঢ় সংকল্প মনে আনতে পারো, বা অনেকবার ফেলিওরও হবে। একবার দুবার কন্ট্রোল করলাম, তিনবারের বার চিৎকার করে ফেললাম, হতেই পারে। কিন্তু মনে আনতে হবে যে আমি ফেল করলাম, সুতরাং আমাকে আবার শুরু করতে হবে। এই বারবার এই অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা সেই যোগ অবস্থার মধ্যে, যেটা শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেইটাকে আমরা আনতে পারি। তাই বলছেন এখানে যে এই দৃঢ় সংকল্প অবশ্যই থাকা চাই, তবে আমাদের অসাধ্য বলে কিছু নেই। মনকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি এবং আত্ম উপলব্ধির সামর্থ্য আমাদের মনের মধ্যেই সুপ্ত আছে। শুধু অভ্যাস করলেই চলবে না, এরপরে আসবে বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যটা কি করে আসবে, এটা আমরা আগামী দিন আলোচনা করব। আমাদের এই 35 নম্বর শ্লোকটাই আর একটু ইলাবোরেট করার জন্য, কারণ শ্রীকৃষ্ণ দুটোর কথা বলেছেন মন কন্ট্রোলের। একটা হচ্ছে অভ্যাস, আর একটা হচ্ছে বৈরাগ্য। এবার বৈরাগ্যটা এক্স্যাক্টলি কি এবং এটা কিভাবে আসবে, এই বিষয়ে আলোচনাটা আমরা আগামী দিন করব। আজকে আমাদের সময় পার হয়ে গেছে। আমরা আজকে 32 কি করলাম না, 33, 34, 35, এই 35 অব্দি আমরা করেছি, কিন্তু 35 নম্বরটা আবার আমাদের আগামী দিন করতে হবে। কারণ দ্বিতীয় যে বিষয়, যেটার জন্য মন সংযত হয় না, সেইটা নিয়ে অভ্যাস ও বৈরাগ্য পোর্শনটাকে নিয়ে আমরা আগামী দিন আলোচনা করব। আজকে আমরা শেষ করছি প্রণাম মন্ত্র দিয়ে। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योग नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ভালো থেকো সবাই। আমার আগামী দিনের নোটিফিকেশনের জন্য ওয়েট করো।